गुड मॉर्निंग +1 क्लास। कल आप टॉपिक किया सीगा बेटा जी डिमेंशन मोशन की गल की सी। 1 डिमेंशन 2 डिमेंशन 3 डिमेंशन मोशन की आप गल कर ली सी। एक बार रिवाइज फिर कर लेने बेटा जी। ए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड 1 डिमेंशनल इफ़ वन एंड ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पैसीफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रिस्पैक्ट टू टाइम। जो आपको एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए हो तिना विचों बेटा जी कल भी क्या सी एक्स वाई जैड के विचों कोई एक ही कोऑर्डिनेट अपन चाहिए होवे जिंदे नाल आपां दी पोजीशन दस सकीए। जे मन के चलीए कि कोई बॉडी इदां मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन दे विच मूव कर रही है, तो आ उहदा ओरिजन है इत्थों बेटा जी इदां मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पर पहुंची तो सिर्फ मेरे को एक्स एक्सिस ही काफ़ी है उनकी पोजीशन दसन वास्ते। उन्होंने आपां 1 डिमेंशनल मोशन कहांगे। एग्जाम्पल दे विच भी उन्हें लिख रखे बॉडी मूव इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ट्रेन हो सकती, बस हो सकती है, मैन ऑन रोड हो सकता, कोई भी चीज़ हो सकती है। उस तो बाद बेटा जी 2 डिमेंशन की गल करिए। 2 डिमेंशन के बॉडी वास्ते बेटा जी उनके मोशन को अंडरस्टैंड करने वास्ते पोजीशन दसन वास्ते आपां नूं 2 कोऑर्डिनेट्स की लोड़ पेगी स्पेस के विच। हुण बेटा जी ये वास्ते सिंपल जी गल है कि जे मान लिया जाए एक पासे अपने को एक्स एक्सिस है, दूजे पासे अपने को वाई एक्सिस है, तो जे कोई बॉडी इदां मूव कर रही है उनके वास्ते अपन एक्स भी चाहिए है तो वाई भी चाहिए करॉसपोंडिंग। ठीक है। हुण ये एग्जाम्पल्स की है अपने को एग्जाम्पल वास्ते उन्हें कहता कि जे आप अर्थ की गल कर लीए अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, ये भी एक एग्जाम्पल है पुत्र जिंदे विच आपां कह सकते 2 डिमेंशन की लौड़ पैंदी है। उस तो बाद है 3 डिमेंशन। 3 डिमेंशन के बेटा जी आपां नूं तिन्ने ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए ने उनकी पोजीशन दसन वास्ते। इस करके बेटा जी एग्जाम्पल हैगी है कि बर्ड जोड़ा उड़ रहा है, या काइट अपने को उड़ रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, कोई भी अपने को गैस मॉलीक्यूल है हवा के उनके वास्ते अपन बेटा जी 3 डिमेंशन की लौड़ पैंदी है उनकी पोजीशन दसन वास्ते। सो नैक्सट टॉपिक अपने को है बेटा जी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। समटाइम पाथ लेंथ इज आल्सो नोन एज ए डिस्टेंस, इन्हों पर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। सो इन प्रेजेंट चैप्टर वी शैल कन्फर्म आवर स्टडी टू। सो बेटा अपना सिर्फ पहला मोटिव की रहेगा, आप स्ट्रेट लाइन की ही गल करांगे। आप सिर्फ जी गल करनी है स्ट्रेट लाइन की गल करनी। स्ट्रेट लाइन का मतलब की है रेक्टिलिनियर मोशन की ही गल करनी। आप कन्फाइन कर लिया। कन्फाइन का मतलब कि आप जस्ट अपने आप को रोक लिया तो आप 2 डिमेंशन नहीं जा रहे, आप जस्ट कि रह रहे हैं 1 डिमेंशन रह रहे हैं, तो आप सिर्फ गल करांगे स्ट्रेट लाइन की ही गल करांगे। सो फर्स्ट है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ की होंगी है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज़ कॉल्ड पाथ लेंथ। हुण किसी गिवन टाइम के कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, उसनों आप पाथ लेंथ कह दें। जिमें आप मन के चलीए आप किस आपू अद्धा घंटा मिलया हो, आप मखूओं चलीए मोगे जा रहे हैं, आप रस्ते कितने पहुँच गए हैं, वो अपना पाथ लेंथ आ गया। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। उस तो बाद की आ गया पुत्र, पर डिस्टेंस जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन होएगा। डिस्टेंस बड़ा सर्कुलर फॉर्म के भी हो सकता है, आपको पता है किसी भी और फॉर्म के हो सकता है। सो इत्थे आप स्ट्रेट लाइन की गल कर रहे हैं। पर कंसीडर डैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट अस चूज एक्स एक्सिस एज ए पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो कि एक्स एक्सिस वाले ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इतों स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाल जा रहे हैं। जो टाइम t0 स्टार्ट कर रहे हैं भाई टी तो बेटा जी वो कि पोजीशन से जा रहा है, वो जा रहा है जी ए ते जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं x1 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ए तो वापस आ रहा है, उत्थे जाके टाइम हो गया t1। t1 तो बाद वो वापस आ रहा है b के उपर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। b तो वापस वो कितने आ रहा है ओ ते आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो राजे अलग अलग टाइम ने। सो बेटा दोबारा फिर सुन लो, जो टाइम 0 है वो ओरिजिन से बैठा, इतों डायरैक्ट ए को गया, डिस्टेंस कवर किया x1, उससे टाइम हो गया t1। इतों बेटा वो b को आया, b को टाइम हो गया t2, डिस्टेंस कवर किया x2। b तो वापस वो कितने गया ओ ते आया, ओरिजिन से वापस आया, टाइम हो गया t3, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है x3। सो अही चीज़ा आप लिखियाँ पुत्र, अही चीज़ सारिया लिख लिया कि सपोज अपने को x इज इक्वल टू 0 सीगा स्टार्टिंग पॉइंट के ओरिजिन के उत्ते। सपोज डैट ऑब्जेक्ट रीच एट ए पॉइंट ए ते रीच कर रहा है, टाइम कितना हो गया t1, सच डैट ओ इज इक्वल टू x1। ओ ए अपने को हो गया x1 ने। फरदर की है पुत्र अपने को
ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ t2 ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ AB = x2 ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮ t1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ x1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ t2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ x1 + x2। ਆਹ ਦੇਖੋ t2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ OA + AB ਡੈਟ ਇਜ਼ x1 + x2। ਜੇ t3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ x1 + x2 + x3। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾਏ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਦੀ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਔਰ ਨਾਰਥ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਟੁਵਾਰਡ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਆਉਣੇ ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੇਖਣੀ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ t1 ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ x1 ਆ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। t2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ t2 ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x1 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨੈਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ t3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ ਹੋਣਗੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਔਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0 ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਇਜ਼ ਐਦਰ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟੈਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵ। ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਵੈਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖੜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਵਜੇ, ਆਪਾਂ 9:05 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, 9:10 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਬਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਰਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।